يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل وما إخلاصها؟ قال أن تحفظه عن محارم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد انقاد وإن نيخ على صخرة اجتناها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. আমরা রংপুর থেকে ایمان کا سرمایہ ایمان کی دولت بڑی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور اس کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے. اگر اللہ رب العزت ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے. ایمان بڑا سرمایہ ہے. ایمان کے بغیر کوئی بندہ جنت میں نہیں داخل ہو. مدینہ مرکز بیجاپور.com. ایمان کے بغیر کوئی بندہ جنت میں نہیں داخل ہو. اللہ رب العزت نے جو دین دیا ہے ہمارے نبی کو قرآن کے ذریعہ اس دین کا تعلق ہی ایمان بالغیب سے. اس دین کا ایمان کے بغیر کوئی بندہ جنت میں اترے گا. اتنا ایمان اندر اس بات میں آئے گا. میرے بزرگوں آدمی دنیا میں سادگی کی زندگی بڑھائے گا اور منع کی ہوئی چیزوں سے بھی نکل جائے گا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی اخلاص کے ساتھ وہ جنت میں داخل ہوگا. صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کرنے کا اخلاص کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کلمہ چیک کریں کرنے والے کو سلام کا دوسری روایت میں কিরকম মারছে صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والے اطاعت میں اور نرمی میں ایمان والے اطاعت میں اور نرمی میں لگے ہوئے اونٹ کی طرح سے ہیں. جدھر لے جاؤ ادھر جائے گا, جہاں بٹھا دو وہیں بیٹھ جائے گا, چاہے اونٹ پتھر کی چٹان پر کیوں نہ کھڑا. ایمان اندر میں اترے گا, زندگی اسلامی بنے گی. یہ مبارک محنت آج جو ہمارے سامنے محنت ہو رہی ہے جس میں اللہ کے ایک بندے کو اللہ کے راستے کی طرف حرکت پر اٹھایا جا رہا ہے اور ہر کلمہ پڑھنے والے کو توحید و رسالت کا داعی بنایا جا رہا ہے اور محنت پر ڈالا جا رہا ہے ایمانی بن جائے. اپنی زندگی کے ہر کام کو نتیجے قدم اٹھانے والا بنے. لائف چلتے جتنا زندگی ایمانی بنے آدمی نتیجے پر کام زندگی گزارنے والا بنے. جتنا زندگی ایمان پر آئے گی زندگی اسلامی بنتی جائے گی, ہوتا جائے گا. ہر موقع پر اللہ کا حکم یاد رکھے گا اور ہر موقع پر پابند ہو کر چلنے والا بنے. یہی مثال بھی ہے جناب نبی کریم کا تعلق ہی ایمان زندگی گزارنے والا کی طرف سے ہے. ادھر لے جاؤ ادھر جائے گا,
जहां बिछा दो वहीं बैठ जाएगा, चाहे पत्थर की चट्टान पर क्यों न हो। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम भाई दोस्तों, हजरत বলেন যে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের সবচেয়ে বড় ইহসান ফজল আমাদের প্রতি এটা যে আল্লাহ আমাদেরকে ঈমানের মতো দৌলত দিয়েছেন। আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত আমাদেরকে ঈমানের সরমায়া, সবচেয়ে বড় সম্পদ আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিয়েছেন। এটা আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ যে এই ঈমানের দিকে আমাদেরকে আল্লাহ পথ দেখিয়েছেন, হিদায়াত দিয়েছেন। আল্লাহ পাক নিজেই কালামে মাজিদের মধ্যে বলেন যে আল্লাহ পাকেরই প্রশংসা, এই আল্লাহ আমাদেরকে এই পথ দেখিয়েছেন। যদি আল্লাহ আমাদেরকে এই ঈমানের পথ না দেখাইতেন, ঈমানের রাস্তা না দেখাইতেন, আমাদের জন্য মেরে ভাই সম্ভব ছিল না যে ঈমানের এই রাস্তার মধ্যে আমি আপনি আসবো। এই দোস্ত, এই জন্য মানে দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বড় সম্পদ হচ্ছে এই ঈমান। যদি এই ঈমান আমার দিলের মধ্যে ইখলাসের সাথে আসে, ঈমান যদি আমাদের দিলের মধ্যে ইখলাসের সাথে আসে মেরে ভাই দোস্ত, মানে এটাই আমার জিন্দগির জন্য কামিয়াবি। কেন মেরে ভাই দোস্ত আজিজ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে কোরআনের জরিয়াতে যে দ্বীন আমাকে আপনাকে দেয়া হয়েছে, এই দ্বীন সম্পর্কিত ঈমানের সাথে। যত বেশি ঈমান আমার আপনার জিন্দগির মধ্যে আসবে, তত বেশি আমার জিন্দগি ইসলামী জিন্দগি হবে। করব তো কোরআন মোতাবেক চলা, আমার জিন্দগির মধ্যে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের অনুশাসন মানা, এটা আমার জন্য সহজ হবে। এজন্য মেরে ভাই দোস্ত, হাদিসে পাকের মধ্যে মুমিনদের আলামত বয়ান করা হয়েছে। মুমিনদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিফাত বয়ান করেছেন যে মুমিন কারা হবে, যে যারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ইখলাসের সাথে তারা জান্নাতওয়ালা হবে। সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, কালমার ইখলাস কি জিনিস? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন যে কালমাটাকে এমন ভাবে পড়া যে এই কালমা পড়ার পরে এই কালিমার শক্তি তাকে সমস্ত আল্লাহ পাকের হারামকৃত জিনিস থেকে তাকে বাঁচায় রাখে, সে হারাম কাজ থেকে বাঁচতে পারে। এটাই হচ্ছে কালমার ইখলাস। এর ভাই দোস্ত, যখন একজন মানুষ ঈমানওয়ালা হয়, তার জিন্দগির সুরত সিরাত কিভাবে হয়, তার জিন্দগি কেমনে কাটে, এটাও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে মুমিন যারা হবে তারা তো বড় নরমিয়তের সাথে চলবে, তাদের জীবনে নমনীয়তা থাকবে, তাদের জীবনে মানামানি থাকবে, ইতাআত থাকবে। কেমন? মানে একটা লাগাম বাঁধা উটের মতো, যেই উটকে তার মালিক যেখানে টেনে নিয়ে যায় সেখানে যায়, যেখানে বসিয়ে দেয় সেখানে সে বসে যায়। যদিও চাতান পাথরময় জমিনে, শক্ত জমিনে বসায় দেওয়া হয়, ওইখানেই উট বসে পড়ে। এজন্য ভাই দোস্ত, মানে আল্লাহ পাকের এটা ফজল ইহসান যে আল্লাহ আমাদেরকে ঈমানের সাথে, ঈমানের ওই মেহনতের সাথে আমাদের আল্লাহ দিয়েছেন। এই মেহনতে আল্লাহ লাগিয়েছেন। মেরে ভাই দোস্ত, এই মোবারক মেহনত, যে মেহনত আজকে প্রত্যেকটা মুসলমানের দুয়ারে, প্রত্যেকটা মুসলমানের গানে তাকে পৌঁছানো হচ্ছে, যে মেহনতের সাথে জোরানোর ফিকির করা হচ্ছে, যে মেহনত প্রত্যেক মুসলমানকে দায়ী বানানোর ফিকিরের মধ্যে উঠাচ্ছে, প্রত্যেক মুসলমানকে দায়ী বানানোর জন্য তাকে এই ঈমানের দায়ী বানাচ্ছে, অন্যকে দাওয়াত দেওয়ালা বানাচ্ছে। এই মেহনতের মূল মাকসাদই এটা, প্রত্যেকে আমি প্রত্যেকে ঈমানের মেহনত করনেওয়ালা বলি। যখন একজন মানুষের ভিতরে ঈমান আসে, সে নতিজা দেখে চলে, তার সামনের কি পরিণতি, এই জীবনের পরের জীবনে কি অবস্থা হবে, তখন এটা তার সামনে আসে। আর যখন পরিণতি সামনে আসে, একটা মানুষ আল্লাহ পাকের হুকুমকে সামনে রাখে, প্রত্যেক জায়গায় আল্লাহর হুকুমকে দেখে, প্রত্যেকটা জায়গায় কোথায় কি কাজ করলে আল্লাহ নারাজ হবেন এটাকে দেখে, এইভাবে সে তার জীবনকে কাটায়। মেরে মুহতারাম ভাই দোস্ত, এই জন্য বলে ঈমানের এই মেহনতের সাথে আমার আপনার লাগাও। আমাকে আপনাকে আল্লাহ তাআলা এই মেহনতের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন, এটা আল্লাহ পাকের খাস ফজল। मुहतरम बुजुर्ग और भाइयों, अल्लाह जल्ल जलालुहु मोहम्मद वालों ने जो दीन अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है, वो दीन पूरी ताबेदारी का दीन है।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी उस वक्त तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि उसकी हर ख्वाहिश उस दीन के ताबे न हो जाए जिसको मैं लेकर आया हूँ। माशाअल्लाह। ईमान जितना अंदर में उतरेगा, आदमी अपनी ख्वाहिशात में, अपने हर चाहत में, हर जो है ख्वाहिश में ताबेदार हो जाएगा, पाबंद हो जाएगा। ये मुबारक मेहनत तहरीक ईमान की मेहनत है। हजरत मौलैया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, लोगों ने इस काम का नाम रख दिया हमारे नाम रखने से पहले। अगर हम इस मेहनत का नाम देते तो तहरीक ईमान की मेहनत नाम रख। इस मुबारक मेहनत के जितने अमाल हैं, चाहे निकलने के जमाने के हों या मकाम पर अपनी अपनी मस्जिदों के और अपने घरों के एतबार से जो मेहनत और जो अमाल किए गए हैं, सारे आमाल हिदायत है, आमाल तरबियत है। আপনি ফোন করি আমার মোহতারাম ভাই দোস্ত, হযরত বলেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে আল্লাহ আমাদেরকে যে দ্বীন দিয়েছেন, এই দ্বীন পুরাটাই মানামানির এক জিন্দেগির নাম। দ্বীন মানেই হচ্ছে তাবেদারি, আল্লাহ পাকের হুকুমের কাছে নিজেকে সুপর্দ করার নাম। দ্বীন মানেই হচ্ছে ভাই দোস্ত আল্লাহ পাকের গোলামীর নাম। কারণ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, একজন মানুষ ওই পর্যন্ত সে মুমিন হইতে পারে না, ওই পর্যন্ত সে মুমিন হইতেই পারে না যেই পর্যন্ত তার খাহিশাত, তার এটা আমার আনিত দ্বীনের তাবে না হয়। একজন মুমিনের আলামতই এটা যে সে আল্লাহর হুকুম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সুন্নাতের তাবে হবে, তখন সে মুমিন হবে। এজন্য ভাই দোস্ত আমাদের এই মেহনত মুবারকি দাওয়াত ইলাল্লাহর যে কাজ আল্লাহ সারা দুনিয়াতে চালিয়েছেন, এই মেহনতের মূল মাকসাদই এটা, আমি আপনি পুরা উম্মতের প্রত্যেক পথ ইমানের এই মেহনতের মধ্যে আসে। ইমানকে দিলের গভীরে নেওয়ার জন্য সে মেহনতে লাগে। কারণ মানুষের দিলের ভিতরে যে পরিমাণ ইমান আসবে, ওই পরিমাণ তার মধ্যে তাবেদারি জিন্দগি আসবে। ইমান অনুযায়ী সে তাবেদারির তৌফিক পায়। এই জন্য রহমতুল্লাহ আলী উনি বলতেন যে আমি তো আমার এই মেহনতের নাম রাখার আগেই মানুষ নাম রেখে দিচ্ছে। আমি যদি এই মেহনতের কোনো নাম রাখতাম তাহলে এই মেহনতের নাম রাখতাম কি তাহরিকে ইমান, ইমানি আন্দোলন, প্রত্যেক মানুষকে ইমানের মেহনতের মধ্যে লাগানো। আমরা চাই আল্লাহ পাকের রাস্তায় বের হয়ে যে কাজগুলি করি অথবা আমাদের মাকামে, ঘরে, মহল্লায় যে মেহনতগুলি করি, সমস্ত মেহনতের দারমদার মূল মাকসাদ এটার উপর যে প্রত্যেক মানুষকে ইমানের মেহনতের উপর উঠানো, দিনের গভীরে ইমান বসানো। मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों के बारे में फरमाया, कुरान करीम में ईमान वालों की सिफात का जिक्र किया है, सिफात बयान फरमाई है कि ईमान वाले कौन लोग हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। ईमान वाले तो वो हैं कि जब उनके सामने अल्लाह का नाम आ जाता है उनके दिल डर जाते हैं, और जब उनके सामने कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं उनका ईमान बढ़ जाता है। और तीसरी सिफत बयान फरमाई कि ईमान वाले दुनिया के नफ्सों पर भरोसा नहीं करते, पैसों पर भरोसा नहीं करते, अपनी मेहनतों पर भरोसा नहीं करते, मखलूक पर भरोसा नहीं करते, असबाब के होते हुए, असबाब में लगते हुए, दुकान और तिजारत के नक्शों में चलते हुए भरोसा अल्लाह पर करते हैं। करने वाली जात अल्लाह की है। ভাই দোস্ত, আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত কালামে মাজিদের মধ্যে ঈমান ওয়ালাদের আলামত বয়ান করেছেন, তাদের নিদর্শন কি হবে। আল্লাহ পাক বলেন, ইন্নামাল মুমিনুনা আল্লাযীনা ইযা যুকিরাল্লাহু ওয়াজিলাত কুলুবুহুম, যে মুমিন তো তারা যাদের সামনে যখন আল্লাহ পাকের নাম নেওয়া হবে তাদের দিলের মধ্যে আল্লাহ পাকের ওই নামের আজমতের কারণে ভয় চলে আসবে, তারা ভীত হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে ঈমান ওয়ালাদের আলামত। দ্বিতীয় আলামত আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত যেটা বলেন যে যখন কোরআনে মাজিদের আয়াত তাদের সামনে পড়ে শোনানো হবে তো এই আয়াত তাদের
ইমানকে আরো বাড়ায়। দ্বিতীয় যে আলামত আল্লাহ পাক বলেন যে তারা আসবাব, দুনিয়ার মখলুক, দুনিয়ার টাকা পয়সা, দোকান তেজারত, এটার উপর তারা ভরসা করবে না। হইতে পারে তারা দুনিয়ার মধ্যে তারা চলে, দুনিয়ার আসবাব নিয়েই তারা থাকে, ব্যবসা বাণিজ্যও তারা করে, তাই কারবার সবকিছু তাদের আছে, কিন্তু এই সব কিছু থাকা অবস্থায়ও এটার উপর ভরসা না করে তারা এক আল্লাহ পাকের জাতের উপর তাওয়াক্কুল করে চলে। এই তিন সিফাত আল্লাহ তাআলা মুমিনদের মূল হিসেবে আল্লাহ বলে দেন। एहतराम बुजुर्ग और भाइयों, আচ্ছা ঠিক আছে। ईमान कितना अंदर में उतरेगा, अंदर में कलमा, दिल का कलमा बनेगा, जिंदगी ईमानी बनेगी और जिंदगी इस्लामी बनेगी। और ये एक एक कलमा पढ़ने वाला पाबंद होकर चलने वाला बनेगा, पाबंदी की जिंदगी बढ़ाएगा। इस मुबारक मेहनत के रास्ते से मेरे बुजुर्गों ईमान अंदर में उतरेगा और जिंदगी सुन्नत शरीयत वाली बनेगी। इसकी नजर पूरे तौर पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की तरफ होगी, आपकी तालीमात की तरफ होगी। मेरे बुजुर्गों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए मुबारक तरीके, इस पर कामयाबी का यकीन दिल के अंदर बैठ जाएगा। ईमान की बड़ी बुनियाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतमाद है। ये बेशक आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, सच्चे नबी हैं, आखिरी नबी है, आपके बाद कोई नबी नहीं। और दिल के अंदर ये बात रह जाए कि आपको जो दीन दिया गया है उसी में हमारी दोनों जहान की कामयाबी। मेरे भाई दोस्तों, বলে এই মোবারক মেহনতের দ্বারা যে ইমানের আন্দোলন, ইমানের মেহনতের মধ্যে আমি আপনি লাগছি, এটার দ্বারা ভাই দোস্ত এই কালমা বলে আমার দিলের কালমায় পরিণত হবে। আমার কালমা আমার দিলের মধ্যে বসবে, আর যখন আমার এই কালিমা আমার দিলের মধ্যে বসবে, যত বেশি দিলের মধ্যে এই কালমার ইয়াকিন আসবে, আমার জিন্দগি তাবেদারির জিন্দগি হবে, মাননেওয়ালা জিন্দগি হবে, আল্লাহ পাকের হুকুমের গোলামি করনেওয়ালা জিন্দগি হবে যখন ঈমান আমার দিলের মধ্যে বসবে। আর এটাই মেহনতের দ্বারা চাওয়া হচ্ছে। ভাই দোস্ত বলে ঈমান যখন আসবে তখন মানুষ মুহাম্মদ আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনার সুন্নতের দিকে তার দিল বলে ওইটার ইয়াকিন পয়দা হবে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তালিমাতের দিকে তার ইয়াকিন পয়দা হবে যে এটার মধ্যে আমার কামিয়াবি। ঈমানওয়ালা তো সে যা যে এটাকে স্বীকার করে যে জনাবে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উনি নবী, শেষ নবী, এটার মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই। তদ্রূপ সে এটাও বিশ্বাস করবে যে একমাত্র হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরানী তরিকার মধ্যেই দুনিয়া এবং আখিরাতের কামিয়াবি, এটার মধ্যেই একমাত্র কামিয়াবি। এই কথার ইয়াকিনও ঈমানওয়ালা এটা তার দিলের মধ্যে বসাবে। मेरे बुजुर्गों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के एक एक फर्द को दाई बनाया और हर एक दावत के मैदान में उतरा हुआ था, तौहीद और रिसालत का दाई बनकर चल रहा था। हर एक के दिल में ये बात बैठी हुई थी, करने वाली जात अल्लाह की है। नफा नुकसान, इज्जत जिल्लत, कामयाबी और नाकामी, मौत और हयात, खुशी और गमी का हाल, सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से है। हर एक के दिल में ये बात बैठी हुई थी। दावत के नतीजे में हर एक के दिल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और नबूवत पर एतमाद बना हुआ था और आपकी तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारना आसान बना हुआ था। उम्मत मेहनत के मैदान में थी, दीन आसान हो गया था। आज मेरे बुजुर्गों, उम्मत मेहनत के मैदान में न होने की वजह से दीन को जानते हुए भी दीन इसके लिए मुश्किल बना हुआ है। अगर ईमानी माया अंदर में न बनी तो जानते हुए, इल्म रखते हुए भी आदमी गलत चलेगा। जानता है शराब हराम है, फिर शराब पिएगा। जानता है नमाज छोड़ना जो है गुनाह है, कबीरा है, बड़ा गुनाह है और आदमी को कुफ्र तक पहुंचा देता है, जानते हुए ही नमाज छोड़ेगा। जिस वक्त में हुजूर के जमाने में आपके नबी बनाए जाने के 12-13 साल के बाद जब नमाज फर्ज हुई है, एक ईमान वाला भी कलमा पढ़ने वाला, हाँ मर्द हो हाँ औरतें हो, मेरे बुजुर्गों कोई एक आदमी भी नमाज छोड़ने वाला नहीं था। दावत तहरीक ईमान की मेहनत मेरे बुजुर्गों
ये कायम थी और हर ईमान वाला दाई बनकर चल रहा था। अल्लाह की तरफ से जो अहकामात आते गए हर एक उसका पाबंद होता चला गया। मेरे बुजुर्गों ये अल्लाह के रास्ते की नक्लो हरकत इस जमाने के एक एक कलमा पढ़ने वाले उनकी इस्तेदादें लौट कर आएंगी और मेरे बुजुर्गों करने अव्वल की तरफ से उम्मत के मर्द भी दाई बनकर चलेंगे, ईमानी जिंदगी बनाकर चलेंगे और उम्मत की औरतों में भी दीन आवेगा। मेरे बुजुर्गों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हिजरत के बाद आपने सबसे पहले मस्जिद बनाई है और कुरान के जरिए आपको पूरा दीन दिया गया है। 100% सहाबा मस्जिद से जुड़े हुए थे और मस्जिद की सुनी हुई बातें सरकार से बराह रास्त लेते थे और वो सारी बातें घर की औरतों को भी और घर के बच्चों को भी पहुंचाते थे। जिस मिजाज पर उम्मत के मर्द थे उसी मिजाज पर उम्मत की औरतें भी थीं और उसी मिजाज पर उम्मत के बच्चे भी थे। आज मेरे बुजुर्गों, इस मेहनत के रास्ते से उम्मत को मस्जिद से जोड़ा जा रहा है और एक बात बहुत अहम मौलाना यूसुफ साहब फरमाते थे, एक जमाने तक इल्म का शोभा मस्जिद से जुड़ा हुआ था। इससे उम्मत का एक एक फर्द 5 लाइन के इल्म से हर आदमी वाकिफ होकर चल रहा था। ईमान और अकीदे की पूरी मालूमात, इबादत के दीन की पूरी मालूमात, अखलाक के दीन की पूरी मालूमात और मामलात के दीन की पूरी मालूमात, मुआशरत के लाइन की पूरी मालूमात। मेरे बुजुर्गों, पूरा दीन इन्हीं 5 चीजों में जमा हुआ है। पूरे दीन का ताल्लुक इन्हीं 5 चीजों से है। उम्मत का आमी से आमी मुसलमान मेरे बुजुर्गों इन 5 लाइनों से वाकिफ होकर चल रहा था। जब से इल्म का शोभा मस्जिद से बाहर हो गया, उम्मत के अवाम खवास में, मर्द औरतों में जहालत गालिब हो गई, जहालत गालिब हो गई और फराइज से भी उम्मत नावाकिफ हो गई। मेरे बुजुर्गों, आज इस मुबारक मेहनत के रास्ते से कर्न अव्वल की जिन बुनियादों पर अल्लाह के नबी ने अपनी उम्मत को चलाया था, उन सारी बुनियादों को आज उम्मत में जिंदा किया जा रहा है ताकि उम्मत के लिए दीन आसान बन जाए। अल्लाह ने दीन को आसान बना के दिया है, आसान करके दिया है, लेकिन मेहनत न होने की वजह से आज मेरे बुजुर्गों दीन मुश्किल बना हुआ है। इसलिए मेरे बुजुर्गों, आज जो मेहनत अल्लाह ने हमें अता फरमाई है, ये करने अव्वल की बड़ी नेमत है। हजरत मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह ने रो रो कर, आंसू बहा बहा कर, रात दिन बिलक बिलक कर दुआएं मांगी है और करने अव्वल का काम अल्लाह से मांगा है। अल्लाह ने अपने फजल से करने अव्वल का काम इस जमाने में अता फरमाया है। मौलाना साहब फरमाते थे, अल्लाह ताला ने हमें करने अव्वल का हीरा अता फरमाया है। मेरे भाई दोस्तों और अजीजों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम সাহাবায়ে কেরামের জিন্দেগিতে পরিপূর্ণ দ্বীনকে আনার জন্য যে মেহনতের উপর তাদেরকে উঠিয়েছিলেন সেটা ছিল দাওয়াত ইলাল্লাহর মুবারক মেহনত। এই দাওয়াত ইলাল্লাহর মেহনত আর হরকতের উপর জিন্দেগি চালানোর কারণে সাহাবায়ে কেরামের দিলের মধ্যে এই কথা বসে গিয়েছিল, এই কথার ইয়কিন চলে আসছিল যে আমাদের লাভ লোকসান, আমাদের ইজ্জত সম্মান, আমাদের সমস্ত কিছু আল্লাহ পাকের হাতে। আল্লাহ যেটা চাইবেন এটা হবে আর আল্লাহ যেটা চাইবেন না এটা কোনোদিনও হবে না। মানে ওই এক নকল হরকত দাওয়াত ইলাল্লাহর মেহনতের বরকতে দিন তাদের জিন্দেগির মধ্যে আসান হয়ে গিয়েছিল, দিন সহজ হয়ে গিয়েছিল, সবাই দিন মানতে পারত। হ্যাঁ, কেন? বলে ইমানের হরকতের বদৌলতে দিলের মধ্যে ইমান আসছে। ভাই দোস্তরা, আজকে ওই নকল হরকত, ইমানের মেহনত, দাওয়াত ইলাল্লাহর ওই কাজ আমাদের জমানায় আমাদের জিন্দেগিতে না থাকার কারণে বলে আজকে দিন মানুষ জানা সত্ত্বেও মানুষের জন্য দিন মানা কঠিন হয়ে গেছে। আজকে দিন মানুষের জন্য মানা সহজ না। কেন? সে হরকতের উপর নাই, ওই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেহনতের উপর নাই, যেটা সাহাবায়ে কিরামকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মেহনতের উপর লাগাইছিলেন। মানুষ জানে যে নামাজ পড়া ফরজ, কিন্তু এটার উপর উঠতে পারছে না। মানুষ জানে শরাব গ্রহণ করা এটা হারাম, এটা থেকে বাঁচতে পারছে না। কেন? জিন্দেগি হরকতের মধ্যে নাই। মেরে ভাই দোস্ত আজিজো, যখন মানুষ দাওয়াত ইলাল্লাহর মেহনতের মধ্যে লাগবে তো তার দিলের ভিতরে ঈমান পয়দা হবে
আর ঈমান এটা তাকে হারাম কাজ থেকে বাঁচাবে, আল্লাহর হুকুমের উপর চলা তার জিন্দেগি সহজ বানায় দিবে। মক্কায় 13 বছর পরে যখন নামাজ নাজিল হইল, আল্লাহ পাক নামাজকে ফরজ করলেন, তো ঈমানের মেহনতের বদৌলতে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে এমন পরিবেশ, এমন দিল তৈরি হয়ে গিয়েছিল যে তখন একজন মুমিনও নামাজ পড়নেওয়ালা থাকে নাই, প্রত্যেক মুমিন তারা নামাজি হয়ে যারা নামাজি হয়ে গেছে। ভাই দোস্তরা আজিজো, আজকে দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের দ্বারা কর্ণে আউয়ালের যে মেহনত, ওইটাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। যে মেহনত যত বেশি আমাদের জিন্দেগিতে ওজুদে আসবে, তত উম্মত কর্ণে আউয়াল প্রথম যুগের থেকে ফিরে যাবে। যত বেশি এই মেহনত আম হবে, মেরে ভাই দোস্তরা আজিজো, হযরত মুসলিম ছিলেন যে আমাদের দিলের যে হারানো সম্পদ, মুসলমানের দিলের মধ্যে আল্লাহ পাক যে ঈমানি কুওয়াত দিয়েছিলেন, এই হারানো সম্পদকে ফিরে আনার একমাত্র মেহনত হচ্ছে এই দাওয়াতুল আল্লাহর মুবারক মেহনত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে কোন মেহনতের মধ্যে লাগিয়েছিলেন? মদিনাতে আসার পরে প্রথমেই উম্মতকে মসজিদের মধ্যে লাগিয়েছিলেন, আর উম্মতকে কোরআনের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত যে আহকাম নাযিল করেছিলেন, এই আহকামের দায়ীও তাদেরকে বানিয়েছিলেন। উম্মতের জিন্দেগির সম্পর্ক ছিল মসজিদের সাথে, যার কারণে উম্মত প্রথম দিন থেকে মসজিদের সাথে জোড়া হওয়া ছিল, মসজিদের সাথে তাদের জিন্দেগির সম্পৃক্ততা ছিল। যারা এই মসজিদে আসতেন, মসজিদের মধ্যে তালিমের হালকায়, ঈমানের হালকায় মধ্যে বসতেন, আর নিজেরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছ থেকে সরাসরি এই ঈমানকে, এই আমলকে শিখে তারা নিজেদের মধ্যেই শুধু বাস্তবায়ন করেন নাই, এটা ঘরের মধ্যে নিয়ে গেছেন, ঘরের মধ্যে সবাইকে এটা শিখাইছেন। ভাই দোস্ত আজিজো, এই দাওয়াত ইলাল্লাহর মেহনত হচ্ছে ওই মেহনত, যেই মেহনতের মাধ্যমে শতভাগ উম্মতের মধ্যে দিন আসবে। হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি উনি বলতেন যে কর্ণে আউয়ালে প্রথম যুগে মাসাজিদগুলির মধ্যে ইলমের চর্চা হইতো, মাসাজিদগুলির মধ্যে ইলমের হালকা লাগতো, আর এই মাসাজিদগুলির মধ্যে ইলমের হালকা লাগার কারণে শতভাগ উম্মতের মধ্যে দ্বীনের যে 5টা স্তম্ভ, এই 5টা স্তম্ভের সম্পর্ক পুরো উম্মতের সাথে ছিল। পুরো উম্মতের মধ্যে 5 আমাল, এই 5টা স্তম্ভ পাওয়া যাইত। সেটা কি? উম্মতের শতভাগ মজমা ইমানিয়াতের ব্যাপারে তাদের জ্ঞান ছিল, ইমানের শাখা প্রশাখা সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিল, উম্মতের শতভাগ মজমার ইবাদতের জন্য, ইবাদতের মৌলিক ধারণা, সমস্ত আহকামের ব্যাপারে তাদের ইলম ছিল। আর কি ভাই দোস্ত, এই মসজিদের সাথে সম্পর্ক থাকার কারণে আর মসজিদে ইলমের হালকা বসার কারণে উম্মত তার কায় কারবারের মধ্যে আল্লাহর হুকুমকে বাস্তবায়ন করছেন। উম্মত তার মুআশারাতের মধ্যে তাদের আত্মীয় স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী, আমাদের সামাজিকতা, এই সব কিছুর মধ্যে উম্মত ইসলামী তরিকাকে বাস্তবায়ন করেছে। সাথে সাথে আখলাককে সুন্দর করা, ইসলামী আখলাক বলতে কোরআন হাদিস যেটা বলে, এই আখলাকও মুসলমানদের শতভাগ মুসলমানদের মধ্যে আসছে তখন যখন মুসলমান মসজিদের মধ্যে ইমানের হালকা ছিল আর ইমানের হালকা তালিমের হালকার মধ্যে বসছে। मदीना मरकज बीजापुर.com। আজকে মেরে ভাই দোস্তরা আজিজো, আমাদের মসজিদগুলি ওই ইমানের হালকা, ইলমের হালকা মসজিদে না থাকার কারণে আজকে বেশিরভাগ উম্মত দ্বীনের মৌলিক যে বিষয়গুলি, মুআমালাত, মুআশারাত, আখলাক, ইবাদত, ইমানিয়াত, এটার মধ্যে উম্মত বড় ধরনের জাহালতের মধ্যে পড়ে গেছে। আজকে শতভাগ উম্মতের এটা জানা নাই। এই জন্য দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত এটা কোনো প্রচলিত কাজ, প্রচলিত মেহনত এমন কোন বিষয় না। হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রাতের আধারে আল্লাহ পাকের কাছে কাঁদতেন, রাতের আধারে আল্লাহ পাকের সামনে চোখের পানি ফেলতেন, রাতের আধারে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের সামনে গিরিয়াজারি করেছেন। কেন? যে আল্লাহ এই আখির জামানার উম্মতের জন্য কর্ণে আউয়ালের ওই মেহনতকে ফিরিয়ে দেন। আল্লাহ পাক ওনার রোনাজারি, ওনার গিরিয়াজারির বদৌলতে এই জামানাতে আমাদেরকে ওই প্রথম জামানার যে সম্পদ, প্রথম জামানার যে মেহনত, মুসলমানকে বাস্তব মুসলমানে পরিণত করার জন্য যে মেহনত ছিল, ওই মেহনতকে আল্লাহ তাআলা ফিরিয়ে দিতেন। এই জন্য উনি বলতেন যে আমাকে আল্লাহ যে মেহনত দিয়েছেন, ইয়ে কর্ণে আউয়াল কা হীরা হ্যায়, এটা হচ্ছে প্রথম জামানার হীরা, যেই হীরার বদৌলতে সাহাবীদের জিন্দেগি চমকে গিয়েছিল। আল্লাহ তাআলা এই জামানায় আমাকে আপনাকে ওই কর্ণে আউয়ালের প্রথম যুগের ওই হীরাকে
দাওয়াত তাবলীগের মেহনতের নামে আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনাকে দান করেছেন। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, ये मुबारक मेहनत ईमान में जिला पैदा करने वाली मेहनत है और इस मेहनत में सबसे ज्यादा अहम चीज अल्लाह के रास्ते की नक़्ल हरकत है, अल्लाह के रास्ते में निकलना है। हजरत मुअज़्ज़िज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अल्लाह के रास्ते में ना निकलना अल्लाह के गुस्से का बाइस है, अल्लाह के रास्ते में ना निकलना अल्लाह ताला के गुस्से का बाइस है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना है, 100% एक ईमान वाले अल्लाह के रास्ते की नक़्ल हरकत पर चल रहे हैं। भाई कैसे खड़े हो गए? ओ भाई कैसे खड़े हो गए? बिठाओ इनको, बिठाओ। कैसे खड़े हो गए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के एक फर्द को उन बुनियादों पर चलाया था जिन बुनियादों पर चलने की वजह से अल्लाह की तरफ से जो दीन मुकम्मल करके दिया गया वो पूरा का पूरा दीन उनकी जिंदगी में आया है। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के रास्ते की नक़्ल हरकत पर एक ईमान वाला चल रहा था। अल्लाह के रास्ते में ना निकलना, एक मौके पर तबूक के मौके पर एक सहाबी, उनके साथ 2 सहाबी और थे, ना निकल सके, अल्लाह ताला की तरफ से नाराजगी आई। इस वाक़े से 2 बातें समझ में आती हैं। अल्लाह के रास्ते में हमेशा निकलने वाला एक मौके पर नहीं निकला, हालांकि उस सफर में ग़ज़वा भी नहीं हुआ है, उस सफर में ग़ज़वा नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से नाराजगी आई। 50 दिन तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बाइकाट किया और बातचीत बंद कर दी, सलाम कलाम बंद कर दिया। काब इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपना हाल खुद बयान करते हैं, हमेशा मैं निकला करता था, मैं इस मौके पर भी माजूरी की हालत में नहीं था, बिल्कुल मेरे पास निकलने की इस्तेदाद थी, लेकिन मेरा निकलना चलता रहा। सुबह निकल जाऊंगा, सुबह हुई तो शाम को निकल जाऊंगा, कहते कहते मेरा दिन सारा चला गया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वापसी हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब भी न दिया। 50 दिन तक आपने बाइकाट किया है उसका। इस मौके पर हजरत काब इब्न मालिक खुद फरमाते हैं कि मेरा हाल जो गुजर रहा था, मैंने ये देखा कि अगर इस हालत में मेरी मौत हो गई तो हुजूर मेरे जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ेंगे, अगर मेरी मौत हो गई हुजूर मेरे जनाजे की नमाज भी न पढ़ेंगे। और दूसरे, इस मौके पर जो अल्लाह की तरफ से इम्तिहान आया, बातिल को जुर्रत हो गई, दावतनामा आ गया, आइए आपके पास, आपके ऊपर बड़ी ज्यादती हो रही है, आइए हमारा दीन कबूल कर लीजिए। मेरे बुजुर्गों, एक मौके पर न निकलना मेरे बुजुर्गों आदमी को इतने बड़े नुकसान की तरफ पहुंचाता है कि बातिल को जुर्रत हो जाती है, अल्लाह की नाराजगी आ जाती है। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के रास्ते में निकलने का कोई अमल बदल नहीं है, अल्लाह के रास्ते में निकलना इस अमल का कोई अमल बदल नहीं है। मेरे बुजुर्गों, आज पूरी उम्मत में क्या उलमा, क्या आवाम, क्या ताजिर, क्या काश्तकार, क्या मुलाजिम, उम्मत के एक फर्द को नक़्ल हरकत पर लाया जा रहा है ताकि इसकी ईमानी सतह बुलंद हो और जिंदगी ईमानी बने, जिंदगी इस्लामी बने और जिंदगी सुन्नत और शरीयत पर आवे। मेरे बुजुर्गों, अगर मेहनत इस जमाने में ना रही, हज़रत मुअज़्ज़िज़ साहब फरमाते थे, आदमी अगर दाई बन के न चला और अल्लाह के रास्ते की नक़्ल हरकत के साथ न चला तो खतरा इस बात का है कि उसके माहौल की जो बेदीनी है, उसके माहौल का जो दूसरा मजहब है, कहीं इसके ऊपर असरअंदाज न हो जाए, कहीं आगे जाकर इसका वही दीन न हो जाए जो उसके माहौल में दीन है। खतरा इस बात का है। आज मेरे बुजुर्गों, इस मेहनत को सरसरी न समझा जाए, बल्कि ये मेहनत एक फरीजे का दर्जा रखती है
اور हर आदमी के अपने ईमान की हिफाजत इसमें छुपी हुई है, उसके बाल बच्चों की ईमान की हिफाजत छुपी हुई है। इस मेहनत के जो अमाल है मेरे बुजुर्गों, वो सारे के सारे वही अमाल है जिन अमलों पर सहाबा चल रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस जमाने में अपने 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 जो है नबी की इस सुन्नत को जिंदा कर दिया, अल्लाह के रास्ते की नक्ल हरकत को जिंदा कर दिया। मेरे बुजुर्गों, इस रास्ते में जितना उम्मत चलेगी, अल्लाह अपने फजल से उसको अपना दीन समझाएंगे, अपने नबी का लाया हुआ दीन समझाएंगे, उसको इस रास्ते में बसीरत हासिल होगी, अपने मजहब में, अपने दीन में। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, इस मुबारक मेहनत की जो अदना बरकत है वो ईमान के साथ खात्मा है। सबसे छोटी नेमत अल्लाह जो देगा इस मेहनत की वजह से अपने मौत के वक्त में कलमा नसीब होगा। दूसरी बात फरमाते थे कि सीरत की रोशनी में ये बात फरमाया करते थे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुबारक मेहनत की बरकत से जब हम इस काम को अपना काम बनाएंगे, क्या हम रोटी कपड़े के चक्कर में हैं, क्या हम परेशानियों में हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा तो हमारा हमारी 14 नस्ल का फाका दूर करेगी। ये बात फरमाया करते मेरे बुजुर्गों। और सीरत पढ़ेंगे, अंबिया की तारीफ पढ़ेंगे, मेरे बुजुर्गों कुरान पढ़ेंगे और अपने नबी की बातें सुनेंगे बार बार। मेरे बुजुर्गों, अपना रास्ता समझना है। कुरान करीम में अल्लाह ने वादा फरमाया है, जो लोग हमारे रास्ते की मेहनत करेंगे हम उन्हें अपना रास्ता दिखा देंगे। इस रास्ते की मेहनत से अपना दीन समझ में आएगा और क्या होते हैं, अपनी मेहनत समझ में आएगी, अपना काम समझ में आएगा। मेरे बुजुर्गों, दुनिया की जिंदगी भी बरकत वाली बनेगी। साहबे किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन किस कदर ताबेदार होकर चले, किस कदर अपने आप को पाबंद करके उन्होंने चलाया कि अल्लाह ताला ने कुरान उतार दिया कि अल्लाह ताला उनसे राजी और वो भी अल्लाह से राजी। मेरे बुजुर्गों, हर ईमान वाले की अंदर की दिल की कैफियत बने, मैं अल्लाह को रब मानकर राजी, मैं अपने दीन इस्लाम को अपना दीन तस्लीम करके राजी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का सच्चा रसूल तस्लीम करके राजी। मेरे बुजुर्गों, ईमान के साथ खात्मा भी आसान होगा और कब्र के सवाल का जवाब भी आसान हो जाएगा। तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारे नबी कौन है, कब्र के सवाल के जवाब भी आसान हो जाएगा। मेरे मोहतरम भाई दोस्तों, যত বেশি এই মেহনতের মধ্যে আমি নিজেকে সম্পৃক্ত করব তত বেশি আমার ভিতরে মানে ইমানের জজবা, ইমানের হালাওয়াত, ইমানের কাইফিয়ত তৈরি হবে। আর মানে আমাদের জিন্দেগিতে দিন আসার জন্য, দিনকে আপনানোর জন্য, সহজ করার জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যে মেহনতের পদ্ধতিকে প্রচলিত করেছিলেন সেটা ছিল উম্মতের প্রত্যেক ফরজকে আল্লাহ পাকের রাস্তার নকল ও হরকতের উপর উনি উঠিয়েছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন, ওনাদের যে মজমা, শতভাগ মজমাকে উনি আল্লাহ পাকের রাস্তায় বের হওয়া, আল্লাহ পাকের রাস্তায় নিজের জান এবং মাল লাগানো, এই নকল ও হরকতের উপর সাহাবায়ে কেরামকে উঠিয়েছিলেন। যার বদৌলতে সাহাবায়ে কেরামের জিন্দেগি ঈমানওয়ালা জিন্দেগি হয়েছে। সাহাবায়ে কেরামের জিন্দেগির মধ্যে শতভাগ দিন মাননেওয়ালা জিন্দেগি হয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম দিনকে সামনে রেখে ওনাদের জিন্দেগি পরিচালনা করা সহজ হয়ে গেছে। মেরে ভাই দোস্ত, হযরত মৌলানা ইলিয়াস সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাইহি এটা বলতেন যে আল্লাহ পাকের রাস্তায় বের হতে বিলম্ব হওয়া এটা আল্লাহ পাকের মানে নারাজগির কারণ, আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টির কারণ, কেমন যেন আল্লাহর আযাবকে ডেকে নিয়ে আসার সবব হচ্ছে আল্লাহ পাকের রাস্তায় বের হতে বিলম্ব হওয়া। বলে এটা আমরা সিরাতের মধ্যে ঘটনা দ্বারা আমরা বুঝি যে কাব ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যিনি সব সফরে আল্লাহ পাকের রাস্তায় যেতেন, আল্লাহ পাকের রাস্তায় সফরে থাকতেন। মানে একটা সফরে মদিনার মধ্যে যখন তাকাজা আসে আল্লাহ পাকের রাস্তায় বের হওয়ার জন্য, কাব ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওই সফরে ওনার তেমন কোনো ওজর ব্যতীতই উনি পিছনে থেকে গেলেন। উনি সকালে বলতেন যে সন্ধ্যায় যাব, আর সন্ধ্যায় বলতেন যে সকালে যাব। এইভাবে 50টা দিন কেটে গেল আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনাতে ফিরে আসলেন।
অসন্তুষ্টির কারণ ছিল যে পুরা মদিনাওয়ালাদেরকে এটার উপর বয়কট করিয়েছেন যে কাব ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সহ আরো 3 জন, তাদের সাথে কোনো কথাবার্তা নেই, তাদের সাথে কোনো লেনদেন নেই। এই সব কিছু বলে ওই কাব ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সাথে এইভাবে বয়কট করা হইল। উনি ওনার নিজের ঘটনাই বর্ণনা করেন যে মদিনার মধ্যে কেউ তার সাথে কথা বলতো না। ওই অবস্থায় মেরে ভাই দোস্ত আজিজ, উনি ওদের 2টা মুসিবতের মধ্যে পড়লেন। দুইটা মুসিবত। এক হচ্ছে কারো সাথেই যিনি আল্লাহ পাকের রাস্তায় সব সফরের মধ্যে বের হন, সব টাকা যায় বের হন, বলে এমন মনে করার কোনো সুযোগ নাই আমি তো সব টাকা যাই পুরা করি, একটা টাকা যা বাদ দিলে তেমন কি সমস্যা না। মেরে ভাই দোস্ত, আল্লাহ পাক এই ঘটনা দ্বারা আমাকে আপনাকে শিখিয়েছেন যে আল্লাহ পাকের রাস্তার সমস্ত টাকাজাগুলিকে আমাকে বলে ওজোর যখন আমার না থাকবে সমস্ত টাকাজাগুলিকে আবার পুরা করতে হবে। তো উনি এই ঘটনা নিজেই বয়ান করেন যে আমার এমন অবস্থায় আশঙ্কা হইল যে আজকে যদি আমি এই অবস্থায় মদিনার মধ্যে ইন্তেকাল করি, হয়তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার জানাজার নামাজও পড়াবেন না, আমার জানাজার নামাজ পড়বেন না নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এই জন্য মেরে ভাই দোস্ত, দ্বিতীয় যে মুসিবতের মধ্যে উনি পড়েছেন যে কাফের মুলকের বাদশার পক্ষ থেকে ওনার কাছে বাতিলের দাওয়াত চলে আসে। একটা সফর থেকে পিছানোর কারণে মানে বাতিলের দাওয়াত চলে আসছে, বাতিলের দাওয়াত ওনার কাছে চলে আসছে যে আপনি আমাদের সাথে হয়ে যান, ইসলাম ত্যাগ করেন। ওই আল্লাহ পাকের রাস্তার নকল হরকত ছেড়ে দেওয়া কত বড় নোকসানের কারণ। এই জন্য মেরে মোহতারাম ভাই দোস্ত আজিজ, আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত এই মুবারক মেহনত বলে আমাকে আপনাকে দিয়েছেন কেন, বলে পুরা দিন আমাদের জিন্দেগির মধ্যে সহজ হয়ে যায়। শতভাগ উম্মতের মধ্যে এই দিন আসে। উম্মতের দেখেন আজকে ব্যবসা করনেওয়ালা, উম্মতের চাকরি করনেওয়ালা, উম্মতের ছাত্র, উম্মতের শিক্ষক, আলেম ওলামা, আওয়াম, সমস্ত মানুষের মধ্যে ভাই দোস্ত আজকে এই মেহনতকে আল্লাহ তাআলা আম করে দিয়েছে। সমস্ত উম্মত বলে এই মেহনতের মধ্যে সম্পৃক্ত হচ্ছে। কেন? বলে এই মেহনতই হচ্ছে ওই মেহনত যেই মেহনতের মাধ্যমে উম্মতের শতভাগ তবকার মধ্যে দিন আসতে পারে। মেরে ভাই দোস্ত আজিজ, হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি উনি আজিব কথা বলতেন যে যদি কেউ এই দাওয়াত ইলাল্লাহর মেহনতের মধ্যে শরীক না হয়, দাওয়াত ইলাল্লাহর মেহনত সে যদি না করে, দাওয়াত ইলাল্লাহর মেহনতের মধ্যে যদি সে না আসে, তাহলে ভাই দোস্ত বলে এটা তো আশঙ্কা হবে, এটা সামনে যে আশঙ্কা হবে যে এই ব্যক্তি তার মাহৌল, তার পরিবেশ যেমন, এই পরিবেশের মধ্যে সে নিজেকে হারায় ফেলবে। এই ব্যক্তি তার ইমানের আশঙ্কার মধ্যে পড়ে যাবে, তার নসল ইমানের আশঙ্কার মধ্যে পড়ে যাবে, বংশ পরম্পরায় মেরে ভাই দোস্ত ইমান থাকবে কিনা এটা আশঙ্কার মধ্যে পড়ে যাবে যদি সে দায়ী না বনে, দাওয়াতের মেহনতের মধ্যে না আসে। এজন্য মোহতারাম ভাই দোস্ত আজিজ, বলে এই মেহনতের দ্বারা আজকে শতভাগ উম্মতের মধ্যে ওই নকল হরকতকে ফিরায় আনার জন্য মানে এক কোশিশ, এক মেহনত, এক ফিকির, শতভাগ উম্মত কিভাবে এই মেহনতের মধ্যে আসে ভাই দোস্ত ওইটার নকল হরকত মানে এই উম্মতের মধ্যে প্রচলিত হচ্ছে। মেরে ভাই দোস্ত আজিজ, মানে আমরা যদি এই মেহনতের তাকাজা, এই মেহনতের যে তাকাজা আমাদের সামনে পেশ করা হয়, ওই তাকাজা যদি ভাই দোস্ত বলে আমি আপনি না নেই, তাহলে আজকের যে দিন বলে আমার কাছে বলে এই দিন কঠিন হয়ে যাবে, দিন আমার কাছে মুশকিল হয়ে যাবে যদি আমি ভাই দোস্ত বলে এই দিনের মোবারক মেহনতের তাকাজার মধ্যে না থাকি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই জন্য মানে প্রত্যেক উম্মতিকে বলে ইমানের এই মেহনতের মধ্যে লাগিয়েছিলেন, ইমানের মেহনতের মধ্যে সম্পৃক্ত করেছিলেন। ইমানের মেহনতের কোনো বদল নাই, বলে এই মেহনত হচ্ছে ওই মেহনত যেই মেহনতের কোনো বিকল্প কোনো মেহনত নাই। এটাই একমাত্র মেহনত যে মেহনতের বদৌলতে মেরে ভাই দোস্ত আজিজ উম্মত দোবারা তাদের নোকসান, তাদের খাসারা, তাদের অধঃপতন থেকে বাঁচতে পারে। এটাই হচ্ছে ওই মেহনত। জিবের ভাই দোস্ত বলে যে এটা কোনো সরসরি কোনো মেহনত না যে আমি আপনি মনে করলাম যে যখন সুযোগ হবে, সময় হবে আমি করব, এইভাবে সরসরি নজরে দেখার মতো কোনো মেহনত না। এই মেহনত তো ফরজের
দরকার মেহনত, এই মেহনত ফরজের দরকার মেহনত। মানে এই মেহনতের দ্বারা ফরজ জিন্দা হবে, এই মেহনতের দ্বারা আমার জিন্দগির মধ্যে আমার নসলের মধ্যে দিন থাকবে। এই জন্য ভাই দোস্ত, এই মেহনতটাকে আমাদের সরাসরি নজরে দেখার কোন সুযোগ নাই। আর বলেন মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি উনি বলতেন, এই দাওয়াত ইলাল্লাহ যে মুবারক মেহনত আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কর্ণেওয়ালের যে হীরা আমাদেরকে দিয়েছেন, আমি আপনি যদি আমার আপনার জিন্দেগিকে এই মেহনতের মধ্যে লাগাইতে পারি, সর্বনিম্ন যে ফায়দা, সর্বনিম্ন যে উপকার আমি আপনি পাবো, সেটা হচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত আমাকে আপনাকে ঈমানের সাথে মওত নসিব করবে। আর উনি বলতেন, যদি এই মেহনতকে আমরা হক আদায় করে করি, এই মেহনতকে যদি আমরা এটার পরিপূর্ণ হক আদায় করে করতে পারি, তাহলে আল্লাহ পাক কি দিবেন? আজকে পুরা দুনিয়ার মুসলমান রুটি রুজির চক্করের মধ্যে তাদের জিন্দেগি ব্যয় হয়ে যাচ্ছে। পুরা দুনিয়ার মুসলমান আজকে তার সামান্য রিজিকের জন্য জিন্দেগিকে বরবাদ করছে। যখন এই উম্মত দুবারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক মেহনতকে আপনাবে, দুবারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেহনতকে জিন্দেগির মাকসাদ বানাবে, তো আল্লাহ তাআলা আপন কুদরতের দ্বারা তার সমস্ত জরুরতকে আল্লাহ গায়েবের খাজানা থেকে পুরা করে দিবে। এবং শুধু এতটুকু না, বলে যখন এই মেহনতকে সে মাকসাদ বানায় চলবে, আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত তার পরবর্তী 14 নসল পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা এই বরকতের ধারাবাহিকতাকে আল্লাহ তাআলা জারি রাখবেন। এই জন্য মেরে ভাই দোস্ত, বলে আল্লাহ তাআলা এই মেহনতের মধ্যে যখন আমি আপনি বলে ফিকিরের মধ্যে থাকবো, আমি আপনি জোহদের মধ্যে থাকবো, তো আল্লাহ তাআলা কি করবেন? বলে আল্লাহ তাআলা দ্বীন মানা, বলে এটা সহজ তরিকা, পরিবেশটা কেমন বানায় দিবেন যে আমার আপনার জন্য দ্বীন মানা সহজ হয়ে গেছে। যত আমি এই রাস্তার মধ্যে চলতে থাকবো, তো আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে বলে দ্বীনের সমঝ সহি ফাহাম আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে ওই এলেম আল্লাহ তাআলা দিবেন, যে এলেমের দ্বারা ভাই দোস্ত বলে আমি দ্বীনের উপর সহি তরিকায় চলতে পারবো। সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন, ওনারা যখন এই রাস্তার উপর চলেছেন, আপনার জান মাল সময় লাগিয়েছেন, তখন কি হয়েছে? আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত ওনাদের উপর দুনিয়ার মধ্যে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা দিয়েছেন, যে সাহাবীরা আল্লাহর জন্য জানমাল সময় নিয়ে নকল হরকতের উপর আসছেন, আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতেই ঘোষণা দিয়েছেন যে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত এই সাহাবীদের উপর আল্লাহ তাআলা রাজি হয়ে গেছেন। তাই দোস্ত, আল্লাহ তাআলা আমাদের এই মেহনতের বদৌলতে আমাদেরকেও যখন আমি আপনি টাকা জানিয়ে চলবো, মেহনতের মধ্যে হরকতে থাকবো, তো আমার আপনার পরে আল্লাহ তাআলার রেজামন্দির জজবা আমার আপনার দিলের মধ্যে আসে যে আমি আল্লাহর উপর রাজি, আমি আল্লাহ পাকের উপর রাজি, আল্লাহর দ্বীনের উপর আমি রাজি, আল্লাহ পাকের যে দ্বীন, আল্লাহ পাকের যে হুকুম, এই হুকুমের উপর আমি সন্তুষ্ট, এটা আমার দিলের মধ্যে আসবে। তো এই মোতাবেক আমি আমার জিন্দেগি চালাইতে পারবো। আর যখন কবরের মধ্যে নামবো, কবরে যখন আমাকে আপনাকে নামানো হবে, আর ফেরেশতারা জিজ্ঞেস করবে মান রব্বুকা, যে তোমার রবকে, তখন আমার দিল থেকে আওয়াজ আসবে যে রব্বি আল্লাহ, আমার রব তো আল্লাহ। আর যখন দিন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে, ওই মেহনত নকল হরকতের বদৌলতে যে দিনের সাথে আমার সম্পর্ক তৈরি হয়েছে, মেরে ভাই দোস্ত, আল্লাহ তাআলা বলে কবরের মধ্যে আমার দিল থেকে আওয়াজ বের করবেন যে আমার দিন ইসলাম এবং আমার নবী হচ্ছে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ভাই দোস্ত, এই মেহনত আমার এই দুনিয়ার মধ্যে আমার জিন্দেগিতে পুরা দিন আসার মেহনত, এবং এই মেহনত কবরের মধ্যে আমার সমস্ত মাসলা হলের জন্য এই মেহনত আল্লাহ তাআলা দিয়েছে। काबिल एहतराम बुजुर्गों और भाइयों, अल्लाह जल्ल जलालहू अम्मा नवालहू ने इस दौर में करने अव्वल की मेहनत अपने फजल से अता फरमा दी। उम्मत की खोई हुई इस्तेदाद लौटेगी। हजरत मुहैयार साहब हजरत मौलाना यूसुफ साहब फरमाते थे, फासिक फाजिर आदमी गुनाहों में चल रहा है, गुनाहों में जिंदगी गुजार रहा है, वो अल्लाह के रास्ते में निकलेगा, अल्लाह ताला इस मुबारक मेहनत की बरकत से उसको अपने गुनाहों से निकाल देंगे, जिसको फजूल से निकल जाएगा। ये वो रास्ता है कि मेरे बुजुर्गों, एक मुत्तकी परहेजगार, दीन का इल्म रखने वाला, दीन की समझ रखने वाला,
किस सतह पर उसकी जिंदगी ईमान और इस्लाम पर चल रही है। अगर वो इस रास्ते में कदम रखेगा, अल्लाह ताला ने उसके लिए भी ईमान की तरक्की और ईमान की सतह बुलंद होना और उसके दीन की तरक्की के सामान अल्लाह ने इस मेहनत में रखा है। क्यों? ये मुबारक मेहनत मेरे बुजुर्गों सैयदुल अंबिया की मेहनत है, सरकार सल्लल्लाहु का काम है। इस उम्मत को अल्लाह ने खैर उम्मत फरमाया है। इस उम्मत को अल्लाह ने जिम्मेदारी पर पैदा ही किया है। ये उम्मत जितना जिम्मेदारी पर चलेगी, मेरे बुजुर्गों अल्लाह रब्बुल इज्जत इसका फरमान चलाएंगे और इसको इज्जत अता फरमाएंगे। मेरे बुजुर्गों जिंदगी ईमानी बनेगी, जिंदगी इस्लामी बनेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुबारक मेहनत के रास्ते से दुआ की ताकत अता फरमाएंगे। इस मुबारक मेहनत के रास्ते से नमाजों में खुशू अता फरमाएंगे। नमाज में खुशू पैदा होगा, दुआ की ताकत अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। मेरे बुजुर्गों कुरान पढ़ेंगे, कुरान की हिदायत मिलेगी। मेरे भाई दोस्तों अजीजों, हजरत বলেন যে এই মেহনত তো ওই মেহনত যে মেহনতের মাধ্যমে আমার আপনার মুসলমানের হারানো সম্পদকে আল্লাহ তাআলা ফিরিয়ে দিবে। আমার আপনার দিনের যে যোগ্যতাকে হারিয়ে ফেলছি সেই যোগ্যতাকে আল্লাহ তাআলা ফিরিয়ে দিবেন যখন আমি আপনি এই মেহনতের মধ্যে লাগবো। मेरे भाई दोस्तों, हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह বলতেন যে এই মেহনত তো এমন মুবারক মেহনত যে সমাজের সবচেয়ে নিম্ন স্তরের মানুষ, সবচেয়ে খারাপ মানুষ, জঘন্য মানুষ, তারাও যদি এই মেহনতের সাথে সম্পৃক্ত হয় আল্লাহ পাক তাদেরকে ইমানের দৌলত দিবেন, আমলের তৌফিক দিবেন। আল্লাহ পাক তাকওয়া পরহেজগারি ওয়ালা জিন্দেগি তাকে দান করবেন। আর যদি এই মেহনতের মধ্যে ওলামা, এই মেহনতের মধ্যে পরহেজগার মুত্তাকি যারা, তারা যদি এই মেহনতের মধ্যে লাগে বলে তাদের ইমানের মধ্যে আল্লাহ তাআলা আরো ইজাফা করবেন, আরো প্রবৃদ্ধি দান করবেন, তাদের ইমানকে আল্লাহ তাআলা আরো শক্তিশালী করে দিবেন, আরো পরহেজগারি আল্লাহ পাক তাদেরকে দিবেন। কেন? এটা সাইয়্যিদুল আম্বিয়া ওয়ালি মেহনত, এটা নবীওয়ালা কাজ, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়ালা মেহনত। আমি আপনি যদি ভাই দোস্ত এই মেহনতকে আপনাই, এই মেহনতকে জিন্দেগির মাকসাদ বানায় করতে থাকি ভাই দোস্ত, আল্লাহ তাআলা ইসলামকে মানা, দিনকে মানা, দিনের উপর চলা, এটা আল্লাহ তাআলা আমার আপনার জন্য সহজ করে দিবেন। দিনের উপর জিন্দেগি যাপন করা, এটাকে আল্লাহ তাআলা আমার আপনার জন্য সহজ করে দিবেন। যত বেশি আমি কোরআনকে পড়বো, যত বেশি আমি ইমানের মেহনত করতে থাকবো, তত আমার নামাজের মধ্যে খুশু আসতে থাকবে, তত আমার দোয়ার মধ্যে তকত আসতে থাকবে। আমার দোয়ার মধ্যে আল্লাহ পাক কবুলিয়ত দিবেন যখন আমি এই মেহনতের মধ্যে নিজেকে লাগাবো। ভাই দোস্ত, যত এই মেহনতের মধ্যে চলবো তো ইসলামী जिंदगी আমাদের জন্য সহজ है। साहबी रसूल है, जंगल के रास्ते से गुजर रहे हैं। अल्लाह अकबर। जंगल में एक डाकू रहता था और उस जगह पर जब पहुंचे हैं तो उसने अपना नेजा निकाल दिया, अपना इनका सामान अपने कब्जे में कर लिया और कत्ल करने के लिए खड़ा हो गया। इन्होंने कहा हमें 4 रकात नमाज पढ़ने दो, दुआ से थोड़ी सी मोहलत दो, हमें 4 रकात नमाज पढ़ने दो। अल्लाह अकबर। उसने कहा नमाज पढ़ लो, कोई हर्ज की बात नहीं। इन्होंने नमाज की नीयत बांधी, नमाज से फारिग हुए, दुआ के लिए हाथ उठाया। अल्लाह ने उनकी जुबान पर वो कलिमात जारी किए हैं। मेरे बुजुर्गों, जब मेहनत के मैदान में आदमी होगा, नबी की तालीमात के मुताबिक उसका हर अमल बनता चला जाएगा। किस मौके पर क्या करना है इसकी हिदायत मिलेगी। चुनांच मेरे बुजुर्गों, वो सहाबी उन्होंने दुआ मांगी। दुआ के जो अल्फाज हैं हयातुस सहाबा में मौजूद है। हजरत माइशूफ साहब फरमाते थे हयातुस सहाबा तमाम कलमा पढ़ने वालों को, तमाम काम करने वालों को, यहाँ तक कि मदरसे में पढ़ने वाले तलबा को भी सहाबा की जिंदगी पढ़ना चाहिए। कुरान हदीस को समझने के लिए उस जमात को पढ़ना चाहिए, उन लोगों को पढ़ना चाहिए जो नबी की पहले सोहबत में रह चुके हैं। अल्लाह ने उनका इंतखाब किया था उनके जमाने के लिए, अल्लाह ने उनका इंतखाब किया था करने अव्वल में दीन की खिदमत के लिए, अपने दीन की इशाअत के लिए। सहाबा को पढ़ना चाहिए। मेरे बुजुर्गों, वो सहाबी उन्होंने जो दुआ के लिए हाथ उठाया, दुआ के कलिमात हैं या वसूद वया दल अर्शिल मजीद
يريد أسألك بعزتك التي لا ترام وملكك الذي لا يضام ونورك الذي ملا أركان عرشك أن تكفيني ما همني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني. میرے بزرگوں، انہوں نے اس دعا کو 3 مرتبہ دہرایا ہے. تیسری مرتبہ دعا ختم ہوتے ہوتے ایک گھوڑے سوار ظاہر ہوا، نمودار ہوا. اس کے دونوں کانوں کے بیچ میں ایک چمکدار نیزہ رکھا ہوا ہے. جیسے وہ آیا اس نے نیزہ اٹھایا اور اس ڈاکو کو قتل کر دیا. میرے بزرگوں، اس صحابی انہوں نے پوچھا کون ہو؟ اس نے کہا میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں. کیا کہا؟ میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں. جب تم نے پہلی مرتبہ دعا مانگی ہے، آسمان میں ہم نے آواز سنی کوئی پریشان حال ہے جو اپنے رب سے کچھ کہہ رہا ہے. ہم نے اجازت مانگ لی، اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگ لی اور دعا مانگی. میں پہلے آسمان پہ آ گیا. جب تم نے تیسری مرتبہ دعا مانگی، میں نے آ کر تمہارے دشمن کو ختم کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ کیا ہے ان الفاظ کے ساتھ، جو بھی روئے زمین پر دعا مانگے گا اس کی دعا قبول ہوگی، اس کی دعا ضرور سنی جائے گی، چاہے پریشانی میں ہو یا نہ ہو. دعا کے الفاظ کیا تھے؟ یا ودود ویا ذا العرش المجید ویا فعال لما یرید اسألک بعزتک التی لا ترام وملکک الذی لا یضام ونورک الذی ملا ارکان عرشک ان تکفینی ما همنی یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی. میرے بزرگوں، حضرت یوسف صاحب فرماتے تھے یہ مبارک محنت اندر کے یقین کو ٹھیک کرے گی. اللہ کے ماں سوا تمام مخلوقات کا تاثر دل سے نکالے گی. ایک اللہ سے ہونا یہ دل میں بیٹھے گا. کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ رب العزت خالق ہے، ساری کائنات مخلوق ہے. ساری کائنات کا بنانے والا اللہ ہے، ساری کائنات بنی ہوئی ہے. میرے بزرگوں، جب دل کا تاثر اور یقین ٹھیک ہوگا اللہ رب العزت دعا کی طاقت عطا فرمائیں گے. حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال دے کر سمجھاتے تھے. فرمایا ایک آدمی جنگل کے راستے سے گزر رہا تھا. جب جنگل میں بیچ میں پہنچا ہے وہ گنگناتے ہوئے چل رہا تھا. اچانک راستے میں اس کو ایک بڑا سانپ اور اژدہا نظر آیا. وہ سانپ اژدہا اتنا بڑا سر، اتنا بڑا اس کا منہ کہ اگر وہ منہ کھول دے تو آدمی کو اپنے اندر لے لے. ایک دم اس کا تاثر اس کے دل میں آیا، خاموش ہو گیا، کھڑا ہو گیا. اور اس سانپ کا تاثر اور اس کا خوف دل پر سوار ہے. پیچھے سے ایک آدمی آیا، اس نے کہا کیوں کھڑے ہو؟ کہا ارے اتنا بڑا اژدہا نہیں دیکھ رہے ہو؟ کہا ارے تمہیں معلوم نہیں یہ اژدہا مردہ ہے، کل اس کو مارا جائے. اژدہا زندہ نہیں ہے، یہ سانپ زندہ نہیں ہے. ایک دم اس کے دل سے تعصب نکل گیا، سانپ کا خوف نکل گیا. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے نبی ہر مدینے کی نکلنے والی جماعت سے نکلنے کی تمنا کر کے گئے ہوں. انصاف سے بتلائیے، جس امت کے نبی 7 مرتبہ شہادت کی تمنا کر کے گئے، ہم اس نبی کے امتی ہیں. ہم کو حساب سے بتلاؤ کہاں مرنا چاہیے؟ اپنے گھر پہ مرنا چاہیے یا اللہ کے رستے میں مرنا چاہیے؟ بھائی دوستوں، আমরা তো ওই নবীর উম্মত যেই নবী আল্লাহ পাকের রাস্তায় জানে ওয়ালা প্রত্যেক জামাতের সাথে নিজেকে বের করার জন্য আগ্রহী ছিলেন. আমরা তো ওই নবীর উম্মত যেই নবী আল্লাহ পাকের রাস্তায় শাহাদাতের তামান্না রাখতেন. আমরা তো ওই নবীর উম্মত যেই নবী আল্লাহ পাকের রাস্তায় একবার না দুইবার না 7-7 বার আল্লাহ পাকের রাস্তায় শহীদ হওয়ার তামান্না দেখতেন. আজকে মেরে ভাই দোস্ত বলে আমি আপনি ওই নবীর উম্মত হয়ে আমার আপনার কবরকে আমি কোথায় দেখতে চাচ্ছি? বলে এই শব্দটা আমাদের দিল থেকে আসা যে আমি আপনি কোথায় আমার আপনার কবর বানাইতে চাই। আমি কি আমার নবীর মতো স্বপ্ন দেখছি নাকি আমার স্বপ্ন আজকে পরিবর্তন হয়ে গেছে? এই জন্য ভাই দোস্ত আমি বলতেছেন যে আপনারা কোথায় আপনাদের কবর বানাইতে